الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم المقام، قابل احترام ہمارے نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو جمعہ جیسی مبارک دن میں کچھ سننے اور سنانے کا موقع فراہم فرمایا. ابھی ہم نے قرآن مقدس کی سورہ بقرہ کی چند آیتیں مبارکہ تلاوت کی ہے اور بخاری و مسلم سے ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے جس کے اندر اللہ رب العزت اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ یہ دنیا جو ہے، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، میں بھی قرآن کی ترجمات میں جاؤں گا انشاءاللہ، لیکن اس سے پہلے یہ وضاحت کر دوں، یہ بات بتا دوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں مبعوث ہونے سے پہلے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں تشریف آوری سے پہلے دنیا کا کیا حال تھا، یعنی کفار مشرکین کا کیا حال تھا، مکے اور مدینے کا کیا حال تھا، دنیا عالم کا کیا حال تھا، ان تمام باتوں کو آپ کے سامنے پہلے ذکر کر دوں. اس کے بعد انشاءاللہ قرآن مقدس کی وہ آیات جو ہم نے پڑھی ہے اس کا ترجمہ کروں گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کے شان میں ایک شاعر نے بہت ہی بہترین شعر لکھا ہے، کہا ہے کہ بدی کا زور تھا ہر سو جہالت کی گھٹائے تھی، بدی کا زور تھا ہر سو جہالت کی گھٹائے تھی، فساد و ظلم کی چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھی، ذرا سی بات پر آپس میں تلواریں چل جاتی تھی، اور مگر اللہ نے جب ان پہ اپنا رحم فرمایا تو پھر عبداللہ کے گھر میں خدا کا لاڈلا آیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے مکے کا حال یہ تھا کہ وہاں کے لوگ ذرا سی بات پر ایک دوسرے سے لڑ پڑتے تھے، اور وہ لڑائی کی نوبت یہاں تک آ جاتی تھی کہ وہ ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، یہاں تک کہ صدیوں وہ لڑائی چلتی رہتی تھی، وہ لڑائی صدیوں چلتی رہتی تھی، یعنی অনেক দিন পর্যন্ত ওটা লড়াই চলতেই থাকতো। এখন আমার নবী, আপনার নবী, সারা বিশ্বের নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়ার মধ্যে কিন্তু তশরিফ নিয়ে আসেন, ওনার আওয়ারই হয়নি। তো কি হচ্ছে যে মক্কার মধ্যে যে সমস্ত লোকেরা থাকতেন তারা এক অন্যের সঙ্গে সব সময় বিবাদ লেগে থাকতো। কেউ নিজের, ওখানকার একটা দস্তুর ছিল নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম আসার যে আগে ওখানকার একটা দস্তুর ছিল যে কারো ঘরে যদি বেটি জন্ম নিত
किसी के घर में अगर औलाद बेटी हो जाती थी तो वो अपनी बेटी को दरगोर कर देते थे, यानी जिंदा ওকে দফন করে দিত, ওকে মেরে ফেলে দিত। এ তো জিহালত ছিল, এ তো জিহালত ছিল। लेकिन कुर्बान जाइए ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जो आए तो ज़िंदगी का सलीका बताया, जो आए तो ये बताए कि अल्लाह का अहकाम क्या है, जो आए तो ये बताए कि ये दुनिया के अंदर इंसान की जो है इस दुनिया के अंदर कितनी उम्र है और फिर उसी अल्लाह की तरफ लौटना है। जो आए तो दुनिया के अंदर इंसान के अंदर जीने का सलीका आया, जो आए तो जिनके आने की खुशी में सारी दुनिया के मखलूक ने खुशियाँ मनाई, जो आए तो जिनके आने की खुशी में सारे मखलूक ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशामदी कहा, जो आए तो फरिश्तों ने खुशामदी कहा, जो आए तो इंसान को जीने का सलीका बताया कि कैसे जिया जाता है, कैसे रहा जाता है, कैसे बात की जाती है। तुम एक दूसरे के दुश्मन बने हुए थे जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ नहीं लाए थे, तुम एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हुए थे जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ नहीं लाए थे, तुम एक दूसरे को यहाँ तक कि अपने औलाद को भी तुम दरगोर कर देते। तो कुर्बान जाइए उस आका पर कि जिसके आने से इन तमाम दुनिया के अंदर इंसान को जीने का सलीका आया, जिसके ऊपर कुरान नाजिल किया गया, वो कुरान भी बेमिसाल है, मेरे नबी भी बेमिसाल है, नबी के सहाबा भी बेमिसाल, नबी के अजवाज मुतहरात भी बेमिसाल, नबी के उम्मती भी बेमिसाल, यहाँ तक कि नबी से मोहब्बत करने वाले भी बेमिसाल। क्यों मिसाल बेमिसाल है? जिसकी कोई ईमान इजाज़ करो उदाहरण क्यों दीते पारे ना, কেন ভাই, কেন এই জন্যে যে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা তার উপরে কিতাব কোরআনে মুকদ্দাস নাজিল করেছেন, তাকে কিতাব কোরআনে মুকদ্দাস দিয়ে পাঠিয়েছেন। এই জন্যে তার সঙ্গে যে জুড়ে যাবে, তাকে দিলের মধ্যে যে বাসিয়ে নিবে, তাকে যে ফলো করে চলবে, তাকে যে মেনে চলবে, কোরআনকে যে মেনে চলবে, হাদিসকে যে মেনে চলবে। বুখারী ও মুসলিম এক রিওয়ায়াত আছে और बुजुर्गाने दिने कोलो আছে, বড়দের কোল আছে, যে উনি বলছেন যে কোরআনের পর সবথেকে বড় মর্তবা যদি কোনো কিতাব আছে সে আছে বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ। তো আমরা নবীর হাদিসকে ফলো করি, আমরা নবীর হাদিসকে মেনে চলি, তবে আমি সিরাতে মুস্তাকিমে চলতে পারবো। না তো আজকাল ফিতনার দাওয়া আছে, ফিতনার জামানা আছে, কখন আমার ঈমান নষ্ট হয়ে যাবে কেউ জানে না। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे सहाबा भी सितारों के मानिंद हैं, फबी अय्यि इख्ततैतुम इख्ततैतुम, कि তুমি আমার সাহাবার ইত্তেবা করো, তুমি রাস্তা পেয়ে যাবা। যেরকম আসমানের উপরে সিতারাগুলো চমকাচ্ছে ওই রকম আমার সাহাবাও আছে। তুমি যে কোনো একটা সাহাবার কে যদি ফলো করে চলবা, আমাকে ফলো করে চলবা, আল্লাহর কিতাব কোরআনে মুকদ্দাসকে ফলো করে চলবা, তো তুমি দুনিয়াতেও কামিয়াব হয়ে যাবা আর আখিরাতেও কামিয়াব। আর কোরআন এরকম কিতাব আছে, এর আগেও সপ্তাহে আমি কোরআনের টপিকে কথা বলেছি, এই সপ্তাহে ওই টপিকে কথা বলছি যে কোরআন কত আহম কিতাব আছে এই ইসলাম ধর্মের জন্য, এই মুসলমানের জন্য। আর মুসলমানের জন্য না, সমস্ত মানুষের জন্য কোরআন রাহনুমাই আছে, কোরআন শিফা আছে, কোরআনের মধ্যে বরকত আছে। কোরআন এরকম কিতাব আছে যে সমস্ত মানুষকে পড়তে হবে, সমস্ত মানুষকে জানতে হবে যে কোরআন কি আছে। আজকাল যে সায়েন্স তারাক্কি করছে, সায়েন্স যে উন্নতি করছে, সায়েন্স যে বাড়ছে, সায়েন্স যে নতুন নতুন কথা আর নতুন নতুন জিনিস তৈরি করছে, সেগুলো পাচ্ছে কোথায় থেকে? তারা কোরআনের মধ্যে গবেষণা করে, তারা কোরআন থেকে সমস্ত চিজকে বের করে খুঁজে খুঁজে বের করে যে এইগুলা কথা আজ থেকে 1450 বছর আগে বলে গেছে, ওইগুলা কথার মধ্যে ওরা গবেষণা করে, ওইগুলা কথার মধ্যে ওরা পরীক্ষা করে যে এইগুলা কথাগুলো যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন, ওরা যদি নাও মানে নবীকে, তাও কোরআনের মধ্যে ওরা গবেষণা করে, তাও কোরআনের মধ্যে ওরা পরীক্ষা করে যে এটা চেষ্টা বলা কেন হয়েছে, এটা চেষ্টা বলার কারণ কি, এটা চেষ্টা কেন বলা হলো, যে কায়ামত আসবে, কায়ামত কি আছে, কায়ামত কি ধরনের কথা, কায়ামতের সমস্ত আকৃতি কি ধরনের হবে, ওরা গবেষণা করে। তো ভাই আমরা মুসলমান, আমাদেরকেও কোরআন পড়তে হবে,
কোনো দরকার নাই। কি আমি যে আছে আজকাল আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর বড় এহসান আছে যে মোবাইলের মধ্যেও সফটওয়্যার এসে গেছে, আপনি কোথাও খুলে পড়তে পারবেন। গাড়িতে যাচ্ছেন, সফরে যাচ্ছেন, সিটে বসে আসেন, খুলে নিলেন, পড়ছেন। শুধু কোরআন পড়তে হবে না, তার জুমাও পড়তে হবে, তবে বুঝতে পারবো, তবে বুঝতে পারবেন যে কোরআন কি, কোরআনের মধ্যে আল্লাহ তাআলা কি বলতে চাইছেন, আমাদেরকে আল্লাহ কি বুঝাতে চাইছেন। আল্লাহ তাআলা কোরআনের মধ্যে যে জায়গায় জায়গায় কসম খেয়ে খেয়ে বলছেন, তো আল্লাহ কেন কসম খেলো? আল্লাহকে কোনো কসম খেবার কোনো দরকার ছিল না, কসম খাওয়ার আল্লাহকে কোনো দরকার ছিল না। আল্লাহ তাআলা আহকামুল হাকিমিন আছে, আল্লাহ রহমান রহিম আছে, আল্লাহকে কি দরকার ছিল যে কসম খেয়ে খেয়ে আল্লাহ বলছেন হে বান্দা এই কাজ করো, হে বান্দা তুমি আমার থেকে দূরে কেন আছো? কেন কসম খাচ্ছে আল্লাহ? এই জন্যে কসম খাচ্ছে যে আমার বান্দা আমার দিকে এসে যায়। अल्लाह इसलिए कसम खा रहे हैं कि मेरा बंदा मेरी तरफ आ जाए, मेरा बंदा मेरी बात को मानने वाले हो जाए, वरना अल्लाह को क्या ज़रूरत थी मेरे भाई? कोई ज़रूरत नहीं थी। यही वजह है कि आज हमें चाहिए कि हम कुरान को पढ़ें। कोई ज़रूरी नहीं है आलिम बनेंगे तो पढ़ेंगे नहीं, मास्टर हैं तो पढ़ें, बांग्ला तर्जुमा करें, तर्जुमा ज़रूर पढ़ें। बहुत सारे आलिम कहते हैं कि जो है जो जाहिल है कुरान के बारे में नहीं जानते उसे नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ कि आप कुरान को पढ़िए, तर्जुमा के साथ पढ़िए, तर्जुमा सहकारे संगे पढ़ो, कुरान के पढ़ते होबे, कुरान के जानते होबे, कुरान के শিখতে হবে। আচ্ছা আমি আরবিতে কোরআন পড়তে পারছি না, কোনো প্রবলেম নাই, কোনো প্রবলেম নাই। বাংলাতে পড়তে পারছি, বাংলাতে পড়বো, আর বাংলাতে তর্জমা আমি পড়বো। একটা মামুল বানাই, একটা আমি সিলেবাস বানাই যে আমাকে অমুক সময় এতটুকু আমাকে কোরআনের তর্জমা পড়তে হবে, আমাকে অমুক সময় আমাকে এতটুকু হাদিসের তর্জমা পড়তে হবে। আমরা দিনকে জানি, দিনকে শিখি, তবে তো আমরা দিনকে মানতে পারবো। মানুষের সঙ্গে মরার পর কিছু যাবে না, কর্ম যাবে আর ধর্ম যাবে। মানুষের সঙ্গে মরার পর কিচ্ছু যাবে না, যাবে কি? কর্ম আর ধর্ম। আল্লাহ তাআলা যে বারবার কোরআনের মধ্যে খুশখবরি শোনাচ্ছেন ঈমানওয়ালাকে, ওয়াবাশশিরিল লাযীনা আমানু ওয়া আমিলুস সালিহাত আন্না লাহুম জান্নাতিন তাজরি মিন তাহতিহাল আনহার কুল্লামা রুযিকু মিনহা মিন সামারাতির রিজক ক্বালু হাযাল্লাযী রুযিকনা মিন ক্বাবলু ওয়া উতু বিহি মুতাশাবিহা। আল্লাহ খুশখবরি শোনাচ্ছে, হে বান্দা তোমার জন্য খুশখবরি আছে। কার জন্য? ঈমানওয়ালাদের জন্য আছে, বেঈমানদের জন্য নাই। ঈমানওয়ালাদের জন্য আল্লাহ তাআলা খুশখবরি শোনাচ্ছে। ওয়াবাশশিরিল লাযীনা আমানু, সূরা বাকরার আয়াত আছে, ওয়াবাশশিরিল লাযীনা আমানু ওয়া আমিলুস সালিহাত আন্না লাহুম জান্নাতিন তাজরি মিন তাহতিহাল আনহার। আল্লাহ বলছেন কি খুশখবরি আছে, তোমরা খুশ হয়ে যাও, তোমরা রাজি হয়ে যাও, হ্যাঁ, কি তোমাদেরকে এরকম বাগানে দাখিল করা যাবে কি যার নিচে জান্নাতের যে আছে নদী বইতে থাকবে। কিসের নদী থাকবে? শরাবের নদী থাকবে। দুনিয়ার মধ্যে শরাব হারাম, কিন্তু জান্নাত মধ্যে আল্লাহ বলবেন খাও পিও, কুলু ওয়াশরাবু হানিয়াম মারিয়া, খুব খাও খুব পিও। শরাবের নহর থাকবে, তারপরে দুধের নদী থাকবে, হ্যাঁ, শরাবের নদী, দুধের নদী, হ্যাঁ, অনেক রকমের নদী থাকবে। আবার আল্লাহ তাআলা ওখানে নিয়ামত রেখেছে, অনেক নিয়ামত রেখেছে। তো আল্লাহ যে খুশখবরি শোনাচ্ছেন, কসম খেয়ে 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 নিজের বান্দাকে বোঝানো চাইছেন, তো এই যে আল্লাহ তাআলা কসম খাচ্ছেন, কসম খেয়ে খেয়েও বুঝাচ্ছেন, কোথাও আবার নিজের, হ্যাঁ, আল্লাহ তাআলা নিজের যে আছে সমস্ত রহমান আর রহিম হবার কথাগুলোকে বিচ্ছিন্ন সহকারে বুঝাচ্ছেন। তো এগুলো বলার আল্লাহ তাআলা উদ্দেশ্য কি আছে? উদ্দেশ্য একই আছে যে আমার বান্দা আমার দিকে এসে যায়, আমার বান্দা আমার দিকে এসে যায়, আমার বান্দা আমাকে মেনে চলে, আমার বান্দা আমার কোরআনকে মেনে চলুক, আমার বান্দা আমার নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের হাদিসকে মেনে চলুক। তো আমরা কোরআনকে পড়ি ভাই, আমরা যে ধর্মকে মানি সেই ধর্মের সব থেকে আফজল কিতাব, সব থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব কোরআন মজিদ আছে। আর কায়ামত পর্যন্ত কোনো নবী আসবে না, কায়ামত পর্যন্ত কোনো কিতাব আসবে না, কায়ামত পর্যন্ত আর কোনো ধর্ম আসবে না। अब যে ধর্ম কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে সে ইসলাম থাকবে। আর আল্লাহর কাছে যে ধর্ম मोहब्बत, আল্লাহ যে ধর্মকে मोहब्बत করেন, আল্লাহ যে ধর্মকে খুব পছন্দ করেন, সেই ধর্ম হলো ইসলাম। আকমালতু লাকুম দীনাকুম ওয়া আতমামতু আলাইকুম ওয়া নি'মাতি। আল্লাহ তাআলা কি বলছেন, আল্লাহ নবী কি বলছেন
যে আল্লাহ তাআলা অনেক জায়গা বলেছেন যে আমি ইসলাম ধর্মকে আমি খুবই ভালোবাসি। নবী বলেছেন যে আল্লাহ তাআলা ইসলাম ধর্মকে খুব ভালোবাসে। কেন ভালোবাসে? ভালোবাসার কারণ কি? এই জন্যে যে আর কায়ামত পর্যন্ত আল্লাহ যে এই ধর্মকে দুনিয়ার মধ্যে সৃষ্টি করেছেন, দুনিয়ার মধ্যে এই ধর্মশীল মানুষকে পাঠিয়েছেন, দুনিয়ার মধ্যে আল্লাহ তাআলা আখরি নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে যে পাঠিয়েছেন, সেই সমস্ত জিনিসকে আল্লাহ তাআলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে দিয়ে পাঠিয়েছেন যে তোমার ধর্ম সব থেকে শেষ ধর্ম, আর কোনো ধর্ম তোমার পর কোনো ধর্ম তৈরি হবে না, তোমার পর কোনো ধর্ম আসবে না। আপ সবাইকে এই ধর্মকে ফলো করে চলতে হবে। আর যে এই ধর্মকে ফলো করে চলবে, যে ইসলামকে ফলো করে চলবে, সে সিরাতে মুস্তাকিমে থাকবে, সে জান্নাতে জানেওয়ালা মানুষ হবে, সে জান্নাতে যাবে। আর যে এই ধর্মকে মানবে না, যে ধর্মকে মেনে চলবে না, সে কিন্তু ঈমানওয়ালা থাকবে না, সে কিন্তু এই ধর্মের মধ্যে থাকবে না, সে কিন্তু এই ধর্মকে ফলো করনেওয়ালা থাকবে না। তো সব থেকে এ সমস্ত কথার নিচড়, সমস্ত কথার বাক্য এটাই হলো যে আমরা যে ধর্মকে মানি সেই ধর্ম কিতাবকে আমাকে পড়তে হবে। আল্লাহ তাআলা কোথাও নিজের নিয়ামতের আবার যাতে যাচ্ছেন যে আমি তোমাকে এই এই নিয়ামত দিয়েছি, ফাবিআইয়ি আলাই রাব্বিকুমা তুকাযযিবান। কি বলছেন আল্লাহ? কে জিন্ন ইনস, তুমি আমার कौन कौन नेमत के माने झुटलावा, तुम मेरे कौन कौन नेमत को झुटलाओगे। मैंने तुम्हारे सर के ऊपर आसमानें बनाई है, तुम्हारे जो है खेती बाड़ी के लिए ज़मीन को बिछा दिया है, और तुम्हारे पर्दे के लिए रात बनाई है। यानी तुम रातेर समय निजेर आहलियार काछे घुमावा तो ओटा पर्दा बानिয়ে দিয়েছি, আর দিনকে তোমার জন্য আমি আলোকিত করে দিয়েছি। আল্লাহ তাআলা কোরআনের মধ্যে বলছেন আম্মা ইয়াতাসাআলুন আনিন নাবাইল আযীম আল্লাযী হুম ফীহি মুখতালিফুন কাল্লা সায়ালামুন সুম্মা কাল্লা সায়ালামুন আলাম নাজআলিল আরদা মিহাদাও ওয়াল জিবালা আওতাদাও ওয়া খালাকনাকুম আযওয়াজা وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا। कि আমি তোমার জন্য কি করছি? লিবাস এই যে পড়াওয়া। وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا। আল্লাহ কেন সমস্ত নেয়ামতের কে বিচ্ছিন্ন, সমস্ত নেয়ামতকে আল্লাহ তাআলা খুলে খুলে পরিষ্কার করে বলছেন? এই জন্য বলছেন যে আমার বান্দা আমার দিকে এসে যাও, হে আমার বান্দা আমার দিকে এসে যাও। ভাই দুনিয়ার মধ্যে কষ্টও আসবে, দুঃখও আসবে, সুখও আসবে, কিন্তু নিজের যেটা ধর্ম সেটাকে মেনে চলতে হবে। কোরআন যেটা কর্ম করতে বলেছে সেটা কর্মকে আমাকে করতে হবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেটা কর্ম করতে বলেছেন সেটা কর্মকে আমাকে করতে হবে। বড়দের শ্রদ্ধা করতে হবে, ছোটদের সঙ্গে মহব্বত করতে হবে। আর কি করতে হবে? যে আমাকে নামাজি বনতে হবে, নামাজ পড়তে হবে, আমাকে আল্লাহর আহকাম মেনে চলতে হবে, আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার কোরআনকে ফলো করে চলতে হবে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হাদিসকে ফলো করতে চলতে হবে। এই সমস্ত কথার যে আছে আমাকে মেনে চলতে হবে, তবে আমি ইসলাম ধর্মের পুরোপুরি দাখিল হতে পারবো। آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت। পড়ছি কিনা ভাই? আমরা মানছি কিনা যে আমাদেরকে আল্লাহর কাছে আবার যেতে হবে? আমানতু বিল্লাহি ওয়া মালাইকাতিহি, আমি ঈমান নিয়ে আসলাম। কার উপরে? ফেরেশতার উপরে। ওয়া কুতুবিহি, কোরআনের মধ্যে আল্লাহ তাআলা বলছেন ওয়া কুতুবিহি, আর কিতাব কি কিতাব? কোরআন মজিদ। ওয়া রাসূলিহি, আর রাসূল মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ। ওয়াল ইয়াউমিল আখিরি ওয়াল কদরি খাইরি, ওয়াল ইয়াউমিল আখিরি यानी কিয়ামতের দিনের উপর, ওয়াল কদরি খাইরি শাররি, আর তকদীরের উপর, মিনাল্লাহি তাআলা, जो कि अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से होता है। তো এই সমস্ত কথাকে আমাকে মেনে চলতে হবে। করবো ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া আছে যে আল্লাহ আমাদেরকে আমার ধর্মকে ফলো করে চলার জন্য তৌফিক দান করুক। আল্লাহ তাআলা আমার নবীকে ফলো করার জন্য তৌফিক দান করুক। আর দিনের মধ্যে আমি না দিনকে বাড়াবো আর না দিনকে ঘাটাবো। যেটা নবী বলেছেন সেটা করব, যেটা কোরআন বলছেন সেটা করব, যেটা হাদিস বলছে সেটা করব, না বাড়াবো না কমাবো। করবো ইনশাআল্লাহ। ইনশাআল্লাহ। ওমা আলাইনা ইল্লাল বালাগ।